اور سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکچر نمبر 18 کارپوریٹ لا کا ٹاپک ہے نان بینکنگ فنانس کمپنیز اسٹیبلشمنٹ اینڈ ریگولیشنز رولز 2003۔ اس میں جو ٹاپک ڈسکس ہوگا وہ آپریشنز آف این بی ایف سیز ہے، اور اس کے لیے اسٹڈی کرنا ہوگا رول 7 سے رول 10B تک اسی لا رولز کے، اور اس کے لیے لنک جو ہے یہ یوز کیے جا سکتے ہیں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں رول نمبر 7 سے آنورڈ۔ رول نمبر 7، کنڈیشنز اپلیکیبل ٹو این بی ایف سی۔ این بی ایف سی کے لیے یہ کنڈیشنز ہیں جو کہ اپلیکیبل ہوں گی، ان کو فالو کرنا ہر این بی ایف سی کے لیے ضروری ہوگا۔ مثلا وہ بک آف اکاؤنٹس کو مینٹین کریں گے اور دوسرے ریکٹ کو مینٹین کریں گے، جیسا کہ آرڈیننس میں کہا گیا ہے۔ اسی جو رولز بنائے گئے ہیں جس آرڈیننس کے تحت، اس آرڈیننس میں جو بکس آف اکاؤنٹس کے لیے کہا گیا ہے اور دوسرے ریکٹ کے لیے کہا گیا ہے، وہ ریکٹ جو ہے وہ مینٹین کیا جائے گا۔ اس میں جرنلز ہو سکتے ہیں، جرنلز جو ہیں یہ مینٹین کیے جائیں گے، کیش بک مینٹین کی جائے گی، لیجر مینٹین کیا جائے گا، اور جو لیجرز ہوں گے اس میں جو کانٹینٹس ہوں گے یہ لازمی طور پہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ جو کمپنی ہے اس کے ایسٹس کا ذکر کیا جائے گا، لائبلٹیز کا، انکم کا، ایکسپینسز کا، اور جو بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی ریکٹ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیے جائیں گے یا انیکس کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اور سیکیورٹیز ہیں، ان سیکیورٹیز کا بھی ریکارڈ جو ہے مینٹین کیا جائے گا، اور جو بھی بینک کے ساتھ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں این بی ایف سی کی، ان تمام بینک ٹرانزیکشنز کا باقاعدہ طور پہ ایک ریکارڈ جو ہے وہ تیار کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو این بی ایف سی کی میٹنگز ہوتی ہیں، ڈائریکٹرز کی میٹنگز ہوتی ہیں یا ان کے ممبرز کی میٹنگز ہوتی ہیں، یا آڈٹ کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں، کریڈٹ کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں، یا انویسٹمنٹ کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں، ان تمام میٹنگز کا جو ریکٹ ہے وہ مینٹین کرنا بھی ہر این بی ایف سی کے لیے ضروری ہوگا۔ اسی طرح جو ان کا اوریجنل ریکٹ ہے وہ اس کو بھی مینٹین کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ان کی رپورٹس ہیں، جو ان کا انالیسس ہے، جو بھی وہ ورک کرتے ہیں، ریسرچ ورک کرتے ہیں، کوئی ان کا میمورنڈا ہے، اس کو بھی وہ لازمی طور پہ مینٹین کریں گے۔ اسی طرح جو بکس آف اکاؤنٹس ہیں اور دوسرا جو ریکٹ ہے، یہ مینٹین کرنا کم از کم 10 ایئرس کے لیے لازمی ہے۔ یعنی اگر این بی ایف سی ختم بھی ہو جاتی ہے پھر بھی 10 ایئرس تک جو ہے وہ ریکٹ لازمی طور پر مینٹین کیا جائے گا۔ ہم سپوز کرتے ہیں کہ اگر ایک این بی ایف سی 2001 میں اسٹیبلش ہوئی ہے، وہ 2010 تک لازمی طور پر اس کا ریکٹ جو ہے اس کے پاس ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح جو اسٹیچوٹری آڈیٹرس ہیں ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جائے گا این بی ایف سی کے آڈٹ کے لیے، تو وہ جو آڈیٹرز ہوں گے ان کا ریکارڈ مینٹین کرنا بھی ضروری ہے۔ نہ صرف مینٹین کرنا ضروری ہے بلکہ وہ جو اپرووڈ آڈیٹرز ہوں گے، جو کمیشن نے ایک لسٹ بنائی ہے، اپرووڈ لسٹ آف آڈیٹرز، وہ ان میں سے سلیکٹ کرنا ضروری ہے۔ یعنی جو اسٹیچوٹری آڈیٹرز ہیں کوئی بھی این بی ایف سی اپنی مرضی سے نہیں اپوائنٹ کرے گی، بلکہ کمیشن نے جو لسٹ ایک پرووائڈ کی ہے، ایک لسٹ مینٹین کی ہے آڈیٹرز کی، جو سرکولیٹ بھی کی ہے، ان میں سے آڈیٹرز کو چوز کرے گی۔ یہ جو آڈیٹرز ہوں گے یہ اسٹیچوٹری آڈیٹرز کہلائیں گے۔ کچھ آڈیٹرز انٹرنل ہوں گے، کچھ اسٹیچوٹری، لیکن اسٹیچوٹری کی مین کنڈیشن ہی یہی ہے کہ یہ صرف انہی میں سے سلیکٹ کیے جائیں گے جو کہ کمیشن نے اپروو کیا ہے لسٹ میں، اور نہ صرف اپروو کیے بلکہ وہ لسٹ جو سرکولیٹ کیے ڈفرینٹ کمپنیز کو۔ اب اسی طرح کچھ لوگ اپوائنٹ کیے جائیں گے این بی ایف سی میں، اور ان کی جو کوالیفیکیشن ہے، ریکوائرمنٹ ہے، ان کو مینٹین کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ 3 ایئرس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ان کے فائنینشیل یا چیف فائنینشیل یا چیف اکاؤنٹنگ آفیسر کے لیے۔ چیف فائنینشیل آفیسر یا چیف اکاؤنٹنگ آفیسر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی یہ کوالیفیکیشن لازمی طور پہ ہو، جو کہ این بی ایف سی میں اپوائنٹ کیے جائیں گے۔ ان کی کوالیفیکیشن یہ ہونی چاہیے کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، یا وہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ ممبر ہو سکتے ہیں کسی بھی ریکگنائزڈ فارن اکاؤنٹنسی آرگنائزیشن کے، یا اس کے علاوہ وہ ماسٹرز ڈگری ان کی ہو سکتی ہے کسی بھی فیلڈ میں جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ کامرس کی فیلڈ میں ہو سکتی ہیں، مثلا ایم کام ہم کہہ سکتے ہیں، یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہم ایم بی اے کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کی جو اسپیشلائزیشن ہوگی دیٹ وڈ بی ان فائنانس۔ ان کی اسپیشلائزیشن فائنانس میں ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ان کی بیسک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے جن کو اپوائنٹ کیا جائے گا این بی ایف سی میں ایز چیف فائنینشیل آفیسر یا ایز چیف اکاؤنٹنگ آفیسر۔
यहाँ पे फर्दर एक छोटी सी कंडीशन बयान की गई है, वो ये है कि अगर तो कोई अनलिस्टेड लैंडिंग एनबीएफसी है, तो उसके लिए ये जो कंडीशन हमने ऊपर बयान की, यहाँ से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, थोड़ी सी सहूलत मिलेगी। वो ये कि वो किसी और ऑफिसर को भी जो है वो डेजिग्नेट कर सकते हैं। यानी उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर ही डेजिग्नेट करें। उनका डेजिग्नेशन कुछ और भी हो सकता है, उनका नाम कुछ और हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं फाइनेंस मैनेजर हो सकते हैं वो, अकाउंट्स मैनेजर हो सकते हैं, या चीफ अकाउंटेंट हो सकते हैं। उनका डेजिग्नेशन जो है वो कुछ और भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो या चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। उनका जो डेजिग्नेशन है दैट मे बी फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर और चीफ अकाउंटेंट। इसी तरह नेक्स्ट जो है ऑडिटर उन्होंने अपॉइंट करने हैं एनबीएफसी में, जो कि इंटरनल ऑडिटर्स कहलाएंगे। मैं ये दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ कि जहाँ तक स्टेचुटरी ऑडिटर्स की बात है, उसकी जो लिस्ट है उसको मेंटेन करेगा कमीशन, और उन्हीं लिस्ट में से जो है वो एनबीएफसी अपने जो ऑडिटर्स है अपॉइंट करेंगे, स्टेचुटरी ऑडिटर्स अपॉइंट करेंगे। लेकिन जहाँ तक इंटरनल ऑडिटर की बात है, इनकी क्वालिफिकेशन कंपैरेटिवली डिफरेंट होगी, और ये उनकी अपनी मर्जी होगी एनबीएफसी की, वो कोई भी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी क्वालिफिकेशन की बात है, ये क्वालिफिकेशन मेंटेन करना उन ऑडिटर्स के लिए ज़रूरी है। उनका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उनकी जो क्वालिफिकेशन है दैट वुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, या सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर्स हों, या वो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स हों, या वो मेंबर हों किसी भी रिकग्नाइज्ड फॉरेन अकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशन के। इंटरनल ऑडिटर्स के लिए ये क्वालिफिकेशन जो है ये होना ज़रूरी है। या ऐसा हो सकता है कि इंटरनल ऑडिटर्स जिनको अपॉइंट किया गया, उनकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स हो, कॉमर्स में हो या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, लेकिन उनकी जो स्पेशलाइजेशन है दैट मस्ट बी इन फाइनेंस। इन उनके स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में होना ज़रूरी है, चाहे वो एम कॉम या चाहे वो एम बी ए हो, लेकिन उनकी जो स्पेशलाइजेशन होगी दैट मस्ट बी इन फाइनेंस। इसके अलावा जो है कोई कोई भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म वो अपॉइंट करते हैं, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के लिए ज़रूरी है कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो है, इस हवाले से वो सेटिस्फैक्ट्री उनकी रिपोर्ट हो, कि वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो है उस पर अबूर रखते हों, ये बात ज़रूरी है। और वो स्टेचुटरी ऑडिटर्स ना हों, यानी इंटरनल ऑडिटर स्टेचुटरी ऑडिटर नहीं होगा, और जो स्टेचुटरी ऑडिटर अगर है, उसको आप इंटरनल ऑडिटर नहीं बना सकते। ये बात दोबारा सुन लें कि जो स्टेचुटरी ऑडिटर्स होगा उसके बाकायदा तौर पे अप्रूवल होगी कमीशन की जानिब से। उस कमीशन ने उसके लिए लिस्ट मेंटेन की होगी, उनको स्टेचुटरी ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन जिनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया गया, उनको आप स्टेचुटरी ऑडिटर्स के तौर पे अपॉइंट नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे ज़हन में रखना होगी। इसी तरह से जो इंटरनल ऑडिटर है, वो रिपोर्ट देगा डायरेक्टली बोर्ड को, यानी जो भी वो ऑडिट करेगा उसकी रिपोर्ट लाजमी तौर पे जो है वो बोर्ड को दिया जाना ज़रूरी है। बोर्ड का मतलब है जो एनबीएफसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको रिपोर्ट जो है ऑडिट की प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इसी तरह एनबीएफसी एक कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करेगी, जिसका पर्पज़ ये होगा कि कमीशन ने जो फॉर्म्स किए हैं प्रेस्क्राइब, जो रिपोर्ट्स प्रेस्क्राइब की हैं, या कोई डाटा प्रेस्क्राइब किया है, कोई भी फॉर्मेट में डाटा उन्होंने रिक्वायर किया है कमीशन ने, वो डाटा जो है इन टाइम कमीशन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, या जो भी रेगुलेटरी फ्रेम वर्क बनाया गया एनबीएफसी ने, उसके मद्देनज़र रखते हुए कमीशन ने जो रिक्वायरमेंट्स की दी हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हैं या वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं हो रही, ये रिपोर्ट देना कंप्लायंस ऑफिसर के लिए ज़रूरी होगा। और इस पर्पज़ के लिए एनबीएफसी जो है ये एक कंप्लायंस ऑफिसर जो है ये अपॉइंट करेगी। लेकिन इसमें भी एक छोटी-सी सहूलत है उनके लिए जो कि अनलिस्टेड लेंडिंग एनबीएफसीज़ हैं। वो ये है कि वो किसी और डेज़िग्नेशन के साथ भी ऐसे बंदे को अपॉइंट कर सकती हैं। यानी उनका कॉम्प्लायंस ऑफिसर का डेज़िग्नेशन होना ज़रूरी नहीं, उनका डेज़िग्नेशन कुछ और भी हो सकता है। तो लिहाज़ा ये सहूलत सिर्फ़ अनलिस्टेड लैंडिंग एनबीएफसी के लिए है। बाकी जो दूसरे एनबीएफसीज़ हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनके ऑफिसर का जो डेज़िग्नेशन होगा दैट मस्ट बी कॉम्प्लायंस ऑफिसर। नेक्स्ट है कि एक वो जो भी एग्ज़ीक्यूटिव अपॉइंट करेंगी एनबीएफसी,
ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فلفل کرتی ہوں جن کو پرسکرائب کیا ہے کمیشن نے یا اسپیسیفائی کیا ہے کمیشن نے. کمیشن نے جو اسپیسیفائی کیا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان کو فلفل کرنا ہر ایگزیکٹو کے لیے ضروری ہے. جس کو بھی این بی ایف سی ایز ایگزیکٹو اپوائنٹ کرے گی وہ تمام ریکوائرمنٹ کو لازمی طور پر فلفل کریں گے. اسی طرح سے وہ اپوائنٹ کریں گے ڈائریکٹرز این بی ایف سیز. اور وہ جو ڈائریکٹرز اپوائنٹ کریں گے ان کا جو ایک کرائٹیریا مینشن کیا گیا ہے شیڈیول 1 کے مطابق. تو وہ شیڈیول 1 کے مطابق جو ہے این بی ایف سیز ڈائریکٹر کو جو ہے یہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے جہاں تک ڈٹرمن کرنے کی بات ہے کہ ان کی کوالیفیکیشن ڈائریکٹرز کی جو ریکوائر ہے وہ ہے یا نہیں ہے یا وہ پراپر ورک کرنے کے ایلیجیبل ہے یا نہیں, اس کو ڈٹرمن کرنے کی بات جہاں تک ہے یا ان کا جو اسٹیٹس ہے ان کو ڈٹرمن کرنے کی بات ہے, تو اس حوالے سے جو فائنل اتھارٹی ہے دیٹ وڈ بی دا کمیشن. تو کمیشن جو ہے یہ فائنل اتھارٹی ہوگا جو اس بات کو ڈٹرمن کرے گا کہ جو ڈائریکٹر ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے, کیا وہ شیڈول 1 کے مطابق ایلیجیبل ہے یا کہ نہیں ہے. اس کو ڈٹرمن کرنا یہ کمیشن کے اختیارات میں شامل ہے. اسی طرح جو بھی اکاؤنٹس ہم نے جن کا اوپر ذکر کیا ہے مینٹین کیے جائیں گے این بی ایف سی میں, وہ تمام اکاؤنٹس جو ہیں ضروری ہے کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے مینٹین کیے جائیں. اور اسی طرح سے جو انسٹیٹیوٹ آف چارٹر اکاؤنٹنٹس آف پاکستان ہے یعنی آئی کیپ, تو آئی کیپ نے جو رولز فریم کیے ہیں جو فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ انسٹرکشنز دیتا ہے ان کو فالو کرنا بھی ضروری ہے اکاؤنٹس کو مینٹین کرنے کے حوالے سے. لہٰذا انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کو جو ہے کوئی بھی این بی ایف سی جو ہے وہ بائی پاس نہیں کر سکتی, جیسا کہ یہاں پہ کلیئرلی مینشن کر دیا گیا. اسی طرح ایک اکاؤنٹس جو ہیں یہ کوارٹرلی یا اینول جو ہے یہ فرنش کیے جائیں گے کمیشن کو, جیسا کہ کمیشن چاہے گا ان اکارڈنس ود دا شیڈیول نمبر 1. تو شیڈیول نمبر 1 کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیشن کو اکاؤنٹس بھیجے جائیں گے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھیجی جائیں گی, چاہے وہ کوارٹرلی ہوں یا وہ اینول ہوں. اسی طرح کچھ ڈائریکشنز فالو کرنا ہر این بی ایف سی کے لیے ضروری ہے موجودہ حالات کے مطابق, اور وہ یہ ہیں کہ وہ کسی طرح کی منی لانڈرنگ ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہو کوئی بھی این بی ایف سی, یا ٹیررسٹ فائنینسنگ میں انوالو نہ ہو, یا ان لافل ٹریڈس کا جو بزنس ہے ان لافل ٹریڈس ہے یا ان لافل بزنس ہے اس میں انوالو نہ ہو. اس حوالے سے ان کو انسٹرکشنز جو ہیں ان کو فالو لازمی طور پہ کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ اب فائنلی یہ ہے کہ ان کو ریٹنگ اوبٹین کرنی پڑے گی شیڈیول 1 کے مطابق ہر این بی ایف سی کو. اس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ ان کی جو کوالٹی آف ورک ہے وہ دیکھا جائے, اس کو آبزرو کیا جائے کہ کیا وہ اپنا کوالٹی آف ورک پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو ریٹنگ جو ہے یہ اپڈیٹ ہوتی رہے گی ہر فائنینشیل ایئر میں کم از کم ایک مرتبہ. اور اگر ان کیس ریٹنگ ڈاؤن چلی جاتی ہے, اگر ریٹنگ ڈاؤن چلی جاتی ہے یعنی ریٹنگ اگر ڈیکریز ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں ضروری ہے کہ این بی ایف سی اپنے ورک کو بہتر بنائے اور دوبارہ سے جو ہے یہ فریش ریٹنگ جو ہے یہ اوبٹین کریں. اب وہ کن سے ریٹنگ اوبٹین کریں گی, وہ ان اداروں سے ریٹنگ اوبٹین کرے گی جس کو جو ہے کمیشن نے اتھورائز کیا ہے کہ آپ ان سے ریٹنگ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو اس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ این بی ایف سی کا جو کوالٹی آف ورک ہے, اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو ڈٹرمن کیا جائے. اس کے لیے جو ہے یہ ریٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ یہاں پہ بتایا گیا, اور اس کو مینٹین کرنا بھی جو ہے یہ ضروری ہے. اور اس کی رپورٹ این بی ایف سی کی جو رپورٹ ہے یہ بھی فرام ٹائم ٹو ٹائم کمیشن کو بھیجنا ضروری ہے. اس طرح جو ریٹنگ ہے اس کو پبلش کرے گا اپنے اینول رپورٹ میں اور کوارٹرلی رپورٹ میں این بی ایف سی, اور نہ صرف رپورٹ کرے گا بلکہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوگی اور بروشرس میں بھی ان کو جو ہے مینشن کیا جائے گا. جب وہ ان کو پروموٹ کر رہے ہوں گے اپنی این بی ایف سی کو, تو اس صورت میں ریٹنگ کا ذکر کرنا اس بروشر میں, اس ڈاکومنٹ میں, اس ایڈورٹائزمنٹ میں یہ ضروری ہے ان اکارڈنس ود لا. تو اسی طرح وہ ممبرشپ ایکوائر کر سکتے ہیں کسی بھی ایسوسیشن کی, ایسے ایسوسیشن جس کو کمیشن اپروو کر دیتا ہے, تو ان کی جو ممبرشپ ہے وہ بھی ایکوائر کر سکتے ہیں. اور وہ رجسٹریشن بھی سیکھ کر سکتے ہیں, رجسٹریشن بھی لے سکتے ہیں کمیشن سے, یونٹ کے حوالے سے, سرٹیفکیٹس کے حوالے سے یا شیئرس کے حوالے سے. یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو ہم نے بھی ڈسکس کی جو کہ این بی ایف سی کے لیے کمپلسری ہے اپنے
ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, इसके बगैर वो ऑपरेट नहीं कर सकती कोई भी एनबीएफसी पाकिस्तान में। इसके बाद अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वो मामलात हैं जो कि एनबीएफसी को नहीं करना होंगे। हमने सब रूल 1 में वो कंडीशंस डिस्कस की जो कि कंपल्सरी है किसी भी एनबीएफसी के लिए कि उसको लाज़मी मेंटेन करेंगी। लेकिन सब रूल 2 में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको एनबीएफसी जो है किसी भी सूरत में नहीं करेगी। मसलन वो क्या नहीं करेगी? वो ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करेगी जो कि किसी और जो एनबीएफसी है या किसी और बिज़नेस में इन्वॉल्व हो। तो ऐसा डायरेक्टर जो अपॉइंट नहीं किया जाएगा। जो भी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, ऐसा शख्स होगा जो प्योरली एनबीएफसी के लिए ही अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो। लेकिन लॉ ये कहता है कि ये जो कंडीशन हमने अभी डिस्कस की, अगर गवर्नमेंट की बात है या फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, किसी भी गवर्नमेंट की बात है, उस सूरत में ये रूल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं अप्लाई होगा, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो ये प्राइवेट पार्टीज के लिए ये रूल्स जो है ऊपर हमने डिस्कस किया, ये उनके लिए एप्लीकेबल होगा। इसी तरह वो कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव को उस वक्त तक अपॉइंट नहीं करेगी या चेंज नहीं करेगी जब तक कि कमीशन की अप्रूवल ना ले ले। तो अगर एनबीएफसी ने कोई डायरेक्टर अपॉइंट करना है, अगर एनबीएफसी ने कोई चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है, उस सूरत में ज़रूरी है कि वो कमीशन की अप्रूवल जो है वो लाजमी तौर पे हासिल करें। लेकिन यहाँ पे भी एक छोटी सी कंडीशन है, वो ये कि ये जो कंडीशन हमने ऊपर डिस्कस की है, ये अप्लाई नहीं होगी फेडरल गवर्नमेंट पे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ इनको अपॉइंट कर सकती है, इनमें ये कंडीशन फिर अप्लाई नहीं होगी। ये कंडीशन सिर्फ प्राइवेट पार्टीज के लिए है। इसी तरह नेक्स्ट इसमें है कि जो है वो कोई भी एनबीएफसी किसी प्रेमिसेस में एंटर नहीं हो सकते, लीजिंग के या रेंटिंग के या सेल या परचेज के या किसी और किस्म के, उनके डायरेक्टर्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ या उनके क्लोज रिलेटिव्स के साथ। यानी एनबीएफसी के जो अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, एनबीएफसी के डायरेक्टर्स के, ऑफिसर्स के, एम्प्लॉयज़ के या उनके कोई भी रिलेटिव्स, वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनकी लीजिंग में, उनके रेंटिंग में, सेल में या परचेज में। यानी इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक डायरेक्टर जो है एनबीएफसी को कोई चीज़ सेल करे या एनबीएफसी से कोई चीज़ परचेज करे, या डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है वो सेल करे या परचेज करे। इससे जो है फ्रॉड का एलिमेंट जो है ये राइज हो सकता है, इसलिए इससे मना किया गया है। और अगर वहाँ पे कोई ऐसे पॉलिसी ऑलरेडी बोर्ड ने मेंटेन की है, तो उस सूरत में लॉ ये कहता है कि उसको सहूलत हो सकती है कि वो पॉलिसी जो है उसके मुताबिक अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो उनको अलाउड है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि उसमें इस तरह के ट्रांज़ैक्शंस करने के लिए प्रायर अप्रूवल जो है इन राइटिंग लेना होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रायर अप्रूवल के बगैर जो है ऐसे ट्रांज़ैक्शन फिर नहीं हो सकती। वो कोई होल्ड नहीं करेगी एनबीएफसी या कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी किसी सब्सिडरी कंपनी में, किसी और सब्सिडरी कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। और इसी तरह अगर इसके ज़रूरत पेश आती है, उस सूरत में ज़रूरी है कि वो कमीशन के फिर अप्रूवल ले। अगर कमीशन अप्रूव कर लेता है तो उस सूरत में वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है कंपनी, अदरवाइज एनबीएफसी जो है कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। वो किसी भी शक्ल में या सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ओनरशिप किसी भी सब्सिडरी एसोसिएटेड कंपनी में। लेकिन अगर उसने ऐसा करना है, तो उसके लिए कमीशन की प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग लेना ज़रूरी है। एक्सक्यूज मी सर। जी, प्लीज़। इसी तरह जो एनबीएफसी है, वो मर्ज नहीं हो सकती। अगर उसने किसी और कंपनी के साथ मर्ज होना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कमीशन की अप्रूवल ली ली जाए इन राइटिंग। अगर कमीशन अप्रूव नहीं करता, तो ऐसे एनबीएफसी जो है वो किसी और कंपनी में या और एनबीएफसी में मर्ज नहीं हो सकती कमीशन के अप्रूवल के बगैर। इसी तरह वो अपने रिकॉर्ड को रिमूव नहीं कर सकती, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि रिकॉर्ड को एटलीस्ट 10 ईयर्स तक मेंटेन किया जाना ज़रूरी है और एनबीएफसी ऐसे रिकॉर्ड को जो है वो रिमूव नहीं कर सकती। और अगर उसने रिमूव करना है तो उसमें उसको परमिशन लेना पड़ेगी कमीशन की। अगर कमीशन अप्रूवल दे देता है तो ऐसा करेगी, अदरवाइज़ कमीशन की प्रायर परमिशन के बगैर वो रिकॉर्ड को रिमूव नहीं कर सकती।
इसी तरह कोई भी एनबीएफसी कोई एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स में, जिनकी जो परसेंटेज है वो 20% से ज़्यादा उसकी इक्विटी के। यानी एनबीएफसी की जो इक्विटी है, वो अपनी इक्विटी के 20% से ज़्यादा शेयर्स की इन्वेस्टमेंट किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में नहीं कर सकती। ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। अगर वो ऐसा करना चाहती है, तो कमीशन अगर अप्रूव कर देता है, तो उस सूरत में जो है वो विदिन 14 डेज़ अप्रूवल जो बोर्ड अप्रूव कर देता है, अगर बोर्ड अप्रूव कर देता है, तो उसके अप्रूवल के विदिन 14 डेज़ कमीशन को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है और बताया जाएगा कि बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है, लिहाज़ा उनके अप्रूवल से हम ये शेयर्स जो हैं ये ले रहे हैं दूसरी अनलिस्टेड कंपनी के, और उसमें कमीशन का अप्रूवल आ जाती है और उस सूरत में वो ऐसे ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में भी ज़रूरी है कि विदिन 14 डेज़ ऐसे ट्रांज़ैक्शन के कमीशन को जो है वो इंटीमेट किया जाए, ताकि उसमें कोई किसी इर्रेगुलरिटी का कोई इम्कान ना रहे। इसमें फर्दर ये कहा गया कि एनबीएफसी जो है, अपने शेयर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा अनलिस्टेड कंपनी में 10% से ज़्यादा इक्विटी के वो नहीं ले सकती। यानी अपनी जो उसकी इक्विटी है, एनबीएफसी उस 10% से ज़्यादा के शेयर्स को ओन नहीं कर सकती किसी दूसरी कंपनी के, अपनी इक्विटी के 10% से। और अगर वो 10% से ज़्यादा के शेयर्स जैसा कि ऊपर ज़िक्र किया गया उसमें होते हैं, तो उसको जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा उसकी लिमिट के हवाले से अनकोटेड शेयर्स के। इसी तरह जो एनबीएफसी है वो ऑफ़र नहीं कर सकती अपने शेयर्स को, सिक्योरिटी को कैश या लिक्विड एसेट्स के अलावा। यानी कोई एनबीएफसी ये नहीं कह सकती कि उसके शेयर खरीद लिए जाएँ किसी और कंपनी के एसेट के बदले में, बल्कि लॉ ये कहता है कि उसमें कैश में शेयर्स जो हैं वो सेल परचेज़ हो सकते हैं। कैश के अलावा या लिक्विड एसेट्स के अलावा कोई और एसेट्स में शेयर सेल परचेज़ नहीं हो सकते। यानी ये नहीं हो सकता कि कंपनी ने शेयर सेल किए किसी दूसरी कंपनी के एसेट जो है उसके बदले में, ऐसा नहीं हो सकता या फिक्स एसेट्स के बदले में, बल्कि हमेशा कैश में शेयर की सेल परचेज़ होगी। कोई भी एनबीएफसी होल्ड नहीं कर सकती, डील नहीं कर सकती, ट्रेड नहीं कर सकती किसी एस्टेट में, किसी रियल एस्टेट में, किसी जायदाद में एनबीएफसी के इस्तेमाल के लिए जो है, वो अपनी एनबीएफसी अपनी जायदाद जो है किसी के साथ जो है उसमें वो डीलिंग नहीं कर सकती, ट्रेड नहीं कर सकती। और अगर कोई भी लेंडिंग एनबीएफसी ऐसा करना चाहती है, वो ये कर सकती है और उसके लिए ज़रूरी है कि विदिन 7 इयर्स जो है वो मैक्सिमम पीरियड उसका 7 इयर्स है लेंडिंग एनबीएफसी के लिए। इसी तरह कोई भी एनबीएफसी जो है वो डिपॉज़िट्स रेज़ नहीं कर सकती किसी भी सूरत में, जैसा कि कमीशन ने स्पेसिफ़ाई किया है। और वो ये जो लॉज़ हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ और नोटिफाइड एंटिटीज़ रेगुलेशन, इनको फ़ॉलो करना जो है हर एनबीएफसी के लिए ज़रूरी है, वो उनको वायलेट नहीं कर सकते। इसी तरह कोई भी अनसिक्योर्ड फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकती एनबीएफसी, जिसके बारे में कोई क्लैरिटी ना हो, अनसिक्योर्ड हो, ऐसे फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड नहीं करेगी एनबीएफसी। ना ही वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करेगी या प्लेज नहीं करेगी, ना ही वो किसी क्लाइंट्स के एसेट्स को जो है वो आगे जो है वो उसको जो है वो ये तमाम काम करेगी, मॉर्गेज, प्लेज या ट्रांसफ़र। मैं ये दोबारा बता देता हूँ कि एनबीएफसी अपने क्लाइंट्स के किसी भी एसेट को ना मॉर्गेज करेगी, ना प्लेज करेगी, ना ट्रांसफ़र करेगी। यानी अगर क्लाइंट के एसेट्स उसके पास बतौर सिक्योरिटी मौजूद हैं, तो उसको बतौर सिक्योरिटी अपने पास रखेगी, उसको आगे जो है वो प्लेज नहीं करेगी या मॉर्गेज नहीं करेगी या ट्रांसफ़र नहीं करेगी। इसी तरह वो ब्रोकरेज का बिज़नेस नहीं कर सकती एनबीएफसी। हाँ, अगर उसने ब्रोकरेज का बिज़नेस करना है, तो उसको इसके लिए जो है ना सेपरेट कंपनी जो है वो फ़ॉर्म करना पड़ेगी। यानी कोई भी एनबीएफसी अपनी एनबीएफसी के लिबादे में ब्रोकरेज का बिज़नेस नहीं कर सकेगी। अगर उसने ब्रोकरेज का बिज़नेस करना है, लॉ ये कहता है कि उसको मना तो नहीं किया जा सकता, अलबत्ता उसके लिए उसको सेपरेट कंपनी जो है, ये बनाना पड़ेगी। और एनबीएफसी जो एक मिनिमम इक्विटी के रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसा कि कमीशन ने प्रिस्क्राइब किया है, उसको मेंटेन करना हर एनबीएफसी के लिए ज़रूरी होगा। ये मेन रूल था, रूल नंबर 7 जो एनबीएफसी के ऑपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट था। अब हम मज़ीद रूल्स थोड़े से छोटे से हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पेमेंट ऑफ फ़ी है, हर एनबीएफसी के लिए ज़रूरी है कि वो नॉन रिफंडेबल फ़ी जो है, वो कमीशन को पे करेगी, जिसको कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ़िशियल गेज़ेट में जो है, वो स्पेसिफ़ाई करता है।
تو ہر NBFC کو اگر کوئی فی پرسکرائب کی گئی نان ریفنڈیبل اس کو پے کرنا ضروری ہوگا۔ رول 8 کے مطابق ہر NBFC کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ اکاؤنٹس اوپن کرتی ہے، اکاؤنٹ کلوز کرتی ہے، یا کسی بروکر کے ساتھ یا کسی برانچ کے ساتھ اکاؤنٹ کے حوالے سے ٹرانزیکشن کرتی ہے، ان تمام کا ریکارڈ جو ہے وہ منٹس آف بورڈ میٹنگ میں ہونا ضروری ہے۔ بورڈ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں جو ان ریکارڈ رکھتے ہیں، ان ریکارڈ آف منٹس وہ مینٹین کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح رول نمبر 9 میں انشورنس کوریج کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہر NBFC کے لیے ضروری ہے کہ ان کی جو ریٹنگ، جیسے کہ ہم نے ریٹنگ کا اوپر ذکر کیا تھا، منیمم ریٹنگ جو ہے وہ A- ہونی چاہیے، اور وہ جو ایجنسی ہوگی ریٹنگ کی وہ کمیشن کے ساتھ باقاعدہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔ اس طرح ان کو جو انشورنس کوریج مل جائے گا، جو بھی لوگ NBFC کے شیئرز خریدنا چاہیں گے ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو انشورنس کوریج ہے۔ اسی طرح رول 10 یہ کہتا ہے کہ جو ایکسچینج کی فلکچویشن رسکس ہوتے ہیں، ان رسکس کے حوالے سے بھی انسولیٹ کرنا ضروری ہے، یعنی ان رسک سے بچنے کے لیے اقدامات کرنا ہر NBFC کے لیے ضروری ہوگا۔ رول 10A جو ہے یہ ٹرانزیشنل پروویژن سے متعلق ہے کہ جو بھی اوپر ہم نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈسکس کی ہیں ان کو کمپلائی کرنا ہر NBFC کے لیے ضروری ہے، اور فرام ٹائم ٹو ٹائم اگر کوئی کمیشن انسٹرکشنز دیتا ہے ان کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو رولز آتے ہیں یہ سمجھا جائے گا کہ جو بھی نئے رولز ایون آ رہے ہیں وہ NBFC ان رولز کے تحت جو ہے لائسنسڈ ہے، یا ان رولز کے تحت وہ رجسٹرڈ ہے۔ تو اسی طرح لاسٹ رول ہے 10B، وہ یہ کہتا ہے کہ شیڈول 2 کو جو ہے